الفاظ میں بڑی طاقت ہے. ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ بن گئے ہو. ام ہم الخالقون، یا خود اپنے خالق ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اقبال کی بخشش فرمائے. بڑے عجب شاعر گزرے ہیں. میں نے تو زندگی میں ایسا شاعر عربی میں، فارسی میں، اردو میں کوئی نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے آپ بنی ہو، لوہے کا ٹکڑا پڑے 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 اچانک چھری میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد. یہ لوہے کا ٹکڑا کالا پڑا ہوا ہے، 10 ملین سال میں اس کے اوپر پروسیس ہوا اور وہ ایک دم تلوار میں تبدیل ہو گیا، چھری میں تبدیل ہو گیا. یہ کبھی کسی نے سنا؟ میں یہ کہوں تو مجھے پاگل کہا جائے گا. اور ایسے پاگلوں سے جہان بھرا پڑا ہے جو کہہ رہے ہیں ساری کائنات آپ ہی بن گئی، آپ ہی ختم ہو جائے گی. ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا، جو بھی آتا ہے ان پڑھ آتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے تمہیں سیکھنے کے آلات دیے، دل، دماغ، آنکھیں، کان. تو اگلی بات فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی پڑھا لکھا نہیں پیدا ہوتا. آپ سب انگوٹھا چھاپ تھے، میں بھی انگوٹھا چھاپ تھا. پھر آپ UNO میں ہیں، میں اس ممبر پر ہوں. تو سیکھنے کا ایک پروسیس ہے جس سے ہم گزر کے یہاں پہنچے. تو اللہ کا ایک سوال ہے، خود بنے ہو؟ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. خود بنے ہو، جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. خود اپنے آپ کے پیدا کرنے والے ہو، پھر بھی جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. یا تو اس سوال کا اس کو ثابت کرو کہ تم اپنے آپ پیدا ہوئے ہو، اپنے آپ مر جاتے ہو، یا اس بات کو ثابت کرو کہ تم اپنی ذات کے خالق بنانے والے خود ہو، تو پھر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو قدم ذرا سنبھل کے رکھنا، دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے. اخلص العمل فإن الناقد بصیر، دیکھنے والا سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، غافل نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی. لا يعجزه من شيء في الارض ولا في السماء، ایک ذرہ کے برابر اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا يخفى عليه من شيء، کوئی چیز. السر عنده العلانية، الغیب عنده الشهادة، والسر عنده العلانية يعلم السر واخفى. آہستہ بولو، زور سے بولو، چھپ کے کرو، کھل کے کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، اس کی نظر تمہارے اوپر ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. کیا سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیرے تمہیں چھپا چکے ہیں؟ کمرے کی تنہائی نے تمہیں چھپا لیا ہے، اور ٹیبل کے نیچے سے فائل کا غلط چل جانا اس سے چھپ گیا ہے. ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس سے نہیں چھپتی. اس نے اپنے دیکھنے کی ایک مثال دی ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اللہ اکبر. کہتا ہے میرے بندو، یہ تو بڑا روشن ہال ہے، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی اندھیری رات ہو، 3 اندھیرے، اور اس پر ایک کالے رنگ کی چیونٹی جا رہی ہو.
चौथा अंधेरा हो गया। वो एक नहीं जा रही। 3 महीने पहले अफ्रीका के 8 मुल्कों का सफर हुआ 40 दिन का तबलीग के साथ। तो जंगलों में और देहातों में पता नहीं लोग कैसे जिंदा हैं, अल्लाह ही जाने कैसे जिंदा हैं, अल्लाह ही जाने। तो वहां हशरात ज्यादा हैं, इंसान थोड़े हैं। जंगल चींटियों के तो एक नहीं चल रही, ट्रिलियन ट्रिलियन चल रही। तो मेरा अल्लाह कह रहा है, यूएनओ वालों, पाकिस्तान वालों, तुम तो माशाल्लाह 5, 5.5, 6 फुट के हो। एक चींटी जो काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, वो खुद काली, वो यूं चल रही है पत्थर के ऊपर रेंग रही। तेरे रब का ये दावा नहीं कि मैं चींटी को देख रहा हूं, तेरा रब ये कह रहा है कि उसके हकीर कमजोर टांगों से जो उस पत्थर के ऊपर लकीर पड़ रही है, तेरा रब वो भी देखता है। तो तुम्हारी गड़बड़ नहीं देखेगा, ये तुम्हारी अच्छाई नहीं देखेगा, तुम्हारी खूबी नहीं देखेगा। यस्मो ज़जीजहा बिख्तिलाफ़ लुग़ातिहा। सारी कायनात, एक तारिक जमील बोल रहा है इस वक्त एक हाल में, 300-400 ख़वातीन हज़रात सुन रहे हैं। नहीं क्या मैं अकेला बोल रहा हूं? कायनात किस कदर वसी है और हर जगह आवाजों का शोर है, और चींटी से लेकर और हाथी तक सब बोल रहे हैं। मेरा रब यूं कह रहा है कि सिर्फ ये जो तुम माइक पे बोल रहा है ये नहीं सुन रहा हूं, 7 बर्र आज़म में जो कुछ बोला जा रहा है या जो कुछ महसूस किया जा रहा है, तेरा रब सुनता भी है, देखता भी है। और ला युश्गिलुहु समउन अन समइन, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के बोलने से दूसरे से गाफिल हो गया, किसी की सुनते हुए तीसरे से गाफिल हो गया, तीसरे के सुनते हुए चौथे को की समझ न पाया हो, 1000 की सुनते हुए 200 से गाफिल हो गया हो, आसमानों को देखते हुए जमीन से गाफिल हो गया हो, 7 बर्र आज़म को संभालते हुए 7 आसमानों से गाफिल हो गया। ऐसा नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। कुरान की सबसे अजीम आयत, आयत अल कुर्सी, अजीम, बड़ी नहीं, अजीम, कि इसमें अल्लाह का नाम 17 दफा आता है, इशारतन और सराहतन। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ये अल्लाह का तारुफ है कि अल्लाह कौन है। ला इलाहा इल्लाहु, कैसा है? अल हय्य, जिंदा, अल क़य्यूम, क़ाइम, कैसा है? ला तअख़ुज़ुहु सिना, ऊँघता नहीं, वला नौम, सोता नहीं। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जमीन आसमान उसकी मिल्क हैं, उसकी मिल्क हैं, उसकी जाती प्रॉपर्टी है जमीन आसमान। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कोई दम नहीं मार सकता उसकी इजाजत के बगैर। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, उसका इल्म कायनात के जर्रे जर्रे, चप्पे चप्पे पर मुहीत नहीं है सिर्फ, बल्कि आने वाले जमानों को भी देख रहा है और गुजरे जमानों को भी देख रहा है, और जो हो रहा है उस पर भी उसकी नजर है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, उसके इल्म से वही मिलता है जो वो चाहता है। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी ने कायनात को घेरे में लिया हुआ है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, थकता नहीं, चलाते बनाते बिगाड़ते थकता नहीं। वहुवल अलियुल अज़ीम, बुलंदी का मालिक, अजमतों का मालिक अल्लाह। ला इलाहा इल्लाहु 2, अल हय्य 3, अल क़य्यूम 4, ला ताख़ुज़ुहु 5, सिनतुन वला नौम, लहू 6, मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु 7, इल्ला बिइज़्निही 8, यअलमु 9, मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही 10, इल्ला बिमा शाअ 11, वसिअ कुर्सियुहु 12, वला यऊदुहु, यहू 13, वला हिफ्ज़ुहुमा, हिफ्ज़ के अंदर 14, वहुवा 15, अल अली 16, अल अज़ीम 17। 17 दफा एक छोटी सी आयत में अल्लाह अपने नाम की ज़रबें लगाता है, ज़रबें लगाता है, ठौ ठौ ठौ। कायनात ज़ेरो ज़बर होती है, पर नहीं होता तो इंसान का दिल ज़ेरो ज़बर नहीं होता, कि ना वो कलाम समझता है ना कलाम वाले को समझता। अब कलाम को न समझो तो भी मसला खराब, कलाम वाले को न समझो तो भी मसला खराब।
اس لیے اللہ اپنی عظمت بٹھاتا ہے. قرآن اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے, اللہ کی نبی کی عظمت سے بھرا ہوا ہے, چونکہ عظمت حکم پر لاتی.